कलिकी भगवान की कलिकी पुरुष किए कली जुगरे यदि कली जुगरे जगन्नाथ महाप्रभुंकर शेष अवतार कलिकी अवतार हेबो बोली लिखा अछि तले से कलिकी अवतार में काहा को कहिबा कोउडी जन्म ग्रहण करदिबे मालिका रे लिखा अछि हां कोन लिखा अछि अच्युतानंद महापुरुष मालिका रे लिखिजनी कहले गोपत भुई रे खेला खेलुथिबी मदन गोपाल रही पंचकोशी मधेरा रिया क्षेत्र अच्युत कहेरि ठाई भजरे के सब जपरे के सब भज के सब सुंदर महुरा ग्राम रे जन्म होइबे सर्वे डाकिबे ठाकुर आकु लिखिछन कि अच्युतानंद महापुरुष को मालिका रे लिखले मालिका रे नामला शिव कल्प नवखंड निर्घंट कहले गोपत भुई रे खेल खेलुथिबे मदन गोपाल रही पंचकोशी मध्य पंचकोश भितर ही प्रभुंकर जन्मस्थान हिथिबो जन्मस्थान निरूपण करने को अच्युतानंद लिखिते पंचकोश भितर प्रभु जन्म होते आम कौन जाने ओडिशा भितर पंचकोश क्या कहते आम जानी कि जड़े लिखिं ओडिशा भितर पंचकोश कौटा कौ कौ स्थान पंचकोश भितर आसूची से मालिकार लिखा अच्छी कौ मालिकार लिखाई ना मालिकार नाम है महागुप्त पद्मकल्प किए लिखिं ना गंजाम जिलार बड़खेमुंडी राज परिवार जन्मग्रहण करी उलाशुणी पहाड़ में शून्य समाधि नहीं ब्रह्म अवतुतचारी महापुरुष अर्खित दास से लिखिं महागुप्त पद्मकल्प मालिकार ओडिशा भितर पंचकोश गुड़िक क्या कहते से प्रभु जन्म होती तारी भितर लिखिले अर्खित दास महागुप्त पद्मकल्प कहले यह शुणी अर्खित राम को कहती ओला शुणी ठारो पंचकोश कहती सुन सुन भाई सुन 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 हरि अन्यथा नहिब केबे मालिका वचन अन्यथा नहिब केबे मालिका वचन कहले यह शुणी अरक्षित राम को कहती ओला शुणी ठारू पंचकोश जे कहती नेमाल सुनील ग्राम पंचकोशी अटे छतिया बोलीन ग्राम पंचकोश अटे सुन सुन भाई सुन 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 सुधि जन अन्यथा नहिब केबे मालिका वचन अन्यथा नहिब केबे मालिका वचन ओला शुणी ठारू ये सब पंचकोश नेमाल पंचकोश भितर जाऊ नेमाल सुनील ग्राम पंचकोश अटे छतिया बोलीन ग्राम पंचकोश अटे ये सब पंचकोश भितर जाऊ छतिया आउ मझी जगह अटे बाबू पंचकोश जान सेही ठारे भक्त माने होइबे मिलन सुन सुन भाई सुन 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 सुधि जन तारी तारी हुड़ाउड़ी हरिबो वचन अन्यथा नहिब केबे मालिका वचन बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की आर मझी जगह जोटा सेठारे ही प्रभु कलिकी भगवान अवतार बा जन्म ग्रहण करथिबे बोली अर्खित दास मालिकार महागुप्त पद्मकल्प रे लिखि आमे कहूनु ना आम निज गुरु किछि मनौनी मो पाटी रो मु किछि कहूनी जदि कोनोसी श्रद्धालु माने बसिथिबे बुझिले धारा नहीं नथिबा अन्य माने जो माने बसी सुनुचंदी आपण माने भाबुथिबे जे नहीं से आसनी ठाकुर सत्संग करी ठाकुर विषय कहले ना मो मनरु मु कहूनी मालिकारे जोटा लेखा अछि से कथा ही आलोचना में करू बुझिले प्रभुंकर जन्म प्रमाण संबंध रे जहा लेखा अछि कहले बाबू आर मझी जगह सेईटा सेईठारे ही प्रभु जन्म ग्रहण करथिबे से स्थानटी हेउची केउटा से मझी जगहटा हूँ कौटा अच्युतानंद मालिकार लिखिं मालिकार नाम है 14 डिबी कौन एथरे लिखिले बोले मुहूर्त मुहूरा ग्राम रे आंबे जनम हेबो अछब घोड़ रे पढ़िना कड़ी खेल खेलिबो अछब घोड़ रे पढ़िना कड़ी खेल खेलिबो अछब घोड़ रे पढ़िना कड़ी खेल खेलिबो सत्य जुग रे कृष्ण वल्लभ ब्राह्मण घरे जन्म होते जेहेतु सत्य जुग ब्राह्मण जुग थिला जुग धर्म पालन करिवे प्रभु मोर जुग नियम रे अवतार नेले
तृतीय जुगटी जेहेतु क्षत्रिय जुग थिला मो प्रभु जुग धर्म पालन करिया जुग नियम रे अवतार नेले क्षत्रिय वंश रे प्रभु राम। द्वापर जुगटी जेहेतु वैश्यर जुग थिला मो प्रभु बाध्य कि जुग धर्म पालन करे जुग नियम रे जन्म ग्रहण कले वैश्य कुल रे। आ कली जुग गोटी शूद्र बोलाई जेहेतु कली जुगटी हेउची शूद्रर जुग तो सेही ही अच्युतानंद महापुरुष पहिले मालिका रे जुग धर्म पालन करिया पे मो प्रभु बाध्य जुग नियम रे अवतार नेबे। कोउटी मालिकार नाम वाला जाई फूल मालिका अच्युत लिखिले के हरिजन कोड़े जगा हरिजन कोड़े जगा नर रूप धरी रखी चिने खालो जाई फूल आलो जाई फूल भगत उद्धार बगा जाई फूल से तब भगत उद्धार पगा जाई फूल आलो जाई फूल भगत उद्धार पगा जाई फूल। बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की अच्युतानंद महापुरुषଙ୍କର जाई फूल मालिका आपण पढ़िबे। एइथरे लेखा अछि हरिजन कुळे जगा नर रूप धरी रखिछि निघालो जाई फूल से तो भगत उद्धार पगा। हरिजन कुळे जन्म हेबे मालिका रे लेखा अछि काई ब्राह्मण कुळे जन्म हेले काई भगवान निजे पूरा स्वयं कहिचंती ना ब्राह्मण सम्मुखवा से बाहु राजन्य कृत नहीं मो मुखरु ब्राह्मणर जन्म मो दुई बाहुरु क्षत्रियर जन्म मो कटी देशरु वैश्यर जन्म शूद्र पाद शूद्र अजायत मो पादरु शूद्रर जात ताले काहेकि ब्राह्मण कुळे प्रभु जन्म हेबेनी कली जुगरे काहेकि वैश्य कुळे जन्म हेलेनी काहेकि क्षत्रिय कुळे जन्म हेलेनी हरिजन कुळे काहेकि प्रभु जन्म हेबे बोली मालिका रे अच्युतानंद लिखिछन कोन पाई ना वेद पढ़ी विप्र अहंकार रे वेद पढ़ी विप्र अहंकार रे भक्ति न मिलई विप्र शरीरे भक्ति न मिलई विप्र शरीरे। ब्राह्मण कुल रे जे जन्म हेबे वेद पाठ करिवे कर्मकांड करिवे पूजा पाठ करिवे मंत्र पाठ करिवे तेणु वेद पाठ करिवा जोगो विप्रकटरे अहंकार आसी जीव कली जुगरे अहंकार जोटी अछि सेठी भक्ति आसीबनी अहंकार जा पाकर थाए सेठी भक्ति भाव भीतर अंतरे आसीबो ना केवल कही दास जगन्नाथ मूलटी केवल विश्वास यदि विश्वास भक्ति नाही ताले भगवान सेठी नाहंती द्रव्य नढ़िया ग्राही कदली ग्राही धूप ग्राही फूल ग्राही प्रभु नुहंती प्रभु होचने भाव ग्राही भक्ति ग्राही विश्वास पाखरे अछि तो प्रभु अछंती तेणु भक्ति अहंकार रहिले भक्ति आसीबो नाही। बोल भक्त वत्सल भगवान की हमसे बड़ा कोई नहीं हम किसी से कम नहीं। रावण केते गंडा जुग को वर पाइतला भोग करियो बोली ब्रह्मांगटा कहले त्रेता जुग रे रावण बहुत बोला 56 गंडा जुग को वरसी पाइला 56 गंडा जुग रावण भोग करियो बोली वर पाइतला नुई हमसे बड़ा कोई नहीं हम किसी से कम नहीं। रावण कौन कला अहंकार जो भीतर आसीगला समुद्र पानी की मु लुणिया अच्छी कौन करदेवी ना मधुर करदेवी लोक मला परे स्वर्ग को जाती मु बंची बेले स्वर्ग को निशुणी बांधदेवी सीढ़ी बांधदेवी रावण ये कथा कही ना मन देवी शुण कथा। बोल भक्त वत्सल भगवान की ज्ञानी गुणी मंडली तेणु भोग करी पाला 56 गंडा जुग रावण 14 गंडा जुग भोग पर राम हाथ में मला रावण अहंकार आसीगला बोली जो अहंकार थाए भगवान को भक्त चिन्ह पारिबनी मो ठारू कौन राम एते बड़ मो ठारू कौन सी बड़ चिन्ह पाइलानी भगवान को भक्ति नहीं भक्ति तले तो चिन्ह विभीषण चिन्हला सी चिन्ह पाइला नहीं तेणु जो अहंकार अच्छी से भक्ति आसब ना आ भक्ति नथिले भगवान नहांती बुझिले तेणु विप्र अच्युतानंद महापुरुष कहले वेद पढ़ी विप्र अहंकार वेद पाठ करने जो कली जुगे विप्रमटरे अहंकार आसीज आ जदि अहंकार आसब भक्ति आसब ना जो भक्ति नहीं भगवान से कूल जन्म हे ना ना ताले प्रभु क्षत्रिय कूल कहीं जन्म है कली जुगे शिष्य रामचंद्र पचारे अच्युतानंद लिखिले वर्ण टीकारे कहले दंड तंड देवा क्षत्रिय नीति दंड तंड देवा क्षत्रिय नीति से काहू जानिब कृष्ण भक्ति से काहू जानिब कृष्ण भक्ति क्षत्रियर कौन गुण दंड देवा कौन करिथिला सेतबेले सहस्त्रार्जुन नहीं आपण माने अल्प बहुत जानिथिबे
ଯେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ଯମଦଗ୍ନି ତାଙ୍କ ମା ରେଣୁକା କଣ କଲା ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ନା ବିନା କାରଣରେ ବିନା ଦୋଷରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଭାଙ୍ଗି ୟାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା କି ନା ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରଶୁରାମ ସେଠି ଆସି ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ରମ କଣ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ପରଶୁ ପାଇଲେ 21 ବାର ପୃଥିବୀରୁ ନିକ୍ଷେତ୍ରୀକରଣ କରିଦେଲେ ନୁହେଁ ପରଶୁରାମ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉଠି ଦଣ୍ଡ ତଣ୍ଡ ଦେବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୀତି ଶାସନ କରିବା ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିବେ ଆମ କଥା ସମସ୍ତେ ମାନିକି ଚାଲିବା ଦରକାର ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତେଣୁ ଏଇ ଗୁଣ ଯଦି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ଭକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ତଣ୍ଡ ଦେବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୀତି ସେ କାଉଁ ଜାଣିବ କୃଷ୍ଣ ଭଗତି ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବୈଶ୍ୟ କୂଳରେ ପ୍ରଭୁ କଳି ଯୁଗରେ କାହିଁକି ଆସିଲେନି ନା ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହଟେ ବାଣିଜ୍ୟାଚାର ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହଟେ ବାଣିଜ୍ୟାଚାର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରେ ମତି ତାଙ୍କର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରେ ମତି ତାଙ୍କର ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବାଣିଜ୍ୟାଚାର ବୈଶ୍ୟ କଲେ ବେପାରୀ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ କଦଳୀ ବିକିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆସି କଦଳୀ ବିକୁଥିବ ସେଠି ସେ 10 ଟଙ୍କାର କଦଳୀ ମୁଁ କିଣିଛି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବି ନା 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉ ସେ ମନ୍ଦିର ଆସିବ ବେପାର କରିବାକୁ ନା ଆଗ ଭକ୍ତି ବାଢିବାକୁ ଆସିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବତା ଭିତରେ ଅଛି ନା ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବାଢି ଦେଇ ଗଲି ହେ ଠାକୁରେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବାଢି ଦେଇ ଯାଉଛି ଛାତଟା ମୋର ଯେମିତି ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ପକେଇଦେବେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଦାମ ହେଲାଣି ଅତି ବେଶରେ 30 ଟଙ୍କା ନଡ଼ିଆ ତୁ ବାଡେଇଲୁ ଛାତ ପଡିବାକୁ ହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବର ମାଗି ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ବେପାର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ଯିଏ ଚାଷୀ ଠାରୁ ବାଇଗଣ କିଣିଲା 10 ଟଙ୍କାରେ କିଲୋ ସେ ବେପାରୀ ବାଇଗଣଟା 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ ନା ଆଉ ଲାଭ କେତେ ଦେଖିବ ଆଉ ଯୋଉଠି ଲାଭ କ୍ଷତି ଅଛି ସେଠି ଭକ୍ତି ଆସିବନି ଆସିବ ନା ନା ତେଣୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମତି ସେ କାହୁଁ ଜାଣିବ କୃଷ୍ଣ ଭଗତି ସେ କାହୁଁ ଜାଣିବ କୃଷ୍ଣ ଭଗତି ତେଣୁ ଯୋଉଠି ବେପାର ଲାଭ କ୍ଷତି ଅଛି ସେଠି ଆଉ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଲାଭ ମାଗିବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅ ଝିଅ ବାହାଘର କରିଦିଅ ପୁଅ ଚାକିରି କରୁ କି ଦୋତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଯାଉ ସେଠି ଆଉ ଭକ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଭକ୍ତି ନାହିଁ ନା ବୁଝିଲେ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେଠି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ 3 ବର୍ଣ୍ଣେ ବାବୁ ଭକ୍ତି ନାହିଁ 3 ବର୍ଣ୍ଣେ ବାବୁ ଭଗତି ନାହିଁ ଆଉ 3 ବର୍ଣ୍ଣେ ବାବୁ ଭକ୍ତି ନାହିଁ 3 ବର୍ଣ୍ଣେ ବାବୁ ଭଗତି ନାହିଁ ସୂତ୍ରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବିପ୍ର ବୋଲାଇ ସୂତ୍ରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବିପ୍ର ବୋଲାଇ 3 ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଏ 3 ବର୍ଣ୍ଣରେ କଳି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ ସୂତ୍ରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବିପ୍ର ବୋଲାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଟୀକାରେ କହିଲେ ସୂତ୍ରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବିପ୍ର ବୋଲାଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଠାରେ ଭକ୍ତି ତା ହଉଛି ସୂତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଠାରେ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବିପ୍ର ବୋଲାଇ କାହିଁକି ସୂତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ଥିବ ଭକ୍ତି ଆସିବ କେମିତି କଣ ପାଇଁ ଆସିବ ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ସୂତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୂତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ସୂତ୍ରର ରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ସୂତ୍ରର ରେ ସୂତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କେବଳ ସେବା 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 ଏଠି ସେବକ ଭାବରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସୂତ୍ର କଲେ ନିଜକୁ ଛୋଟିଆ କରିବା ନିଜକୁ ନୁଇନ କରିବା ନିଜକୁ ସାନ କରିଦେବା ସାନ ହେଲେ ମନ ସରୁଆ ହୋଇ ସାନ ହେଲେ ମନ ସରୁଆ ହୋଇ ତହୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ ସୂତ୍ର ବୋଲାଇ ତହୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ ସୂତ୍ର ବୋଲାଇ ତେଣୁ ନିଜକୁ ସୂତ୍ର କରିବା ସାନ କରିଦେବା ଛୋଟିଆ କରିଦେବା ଏଇଥିରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ଆସିବ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ ବଡ ହେଇଗଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡି ଆସୁଥିବ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଛିଡା ହେବା ଗୋଟିଏ ଧକ୍କାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡି ଆସୁଥିବ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ନଇଁ ଦେବେ ଜୁଆର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇକି ପଡିଯିବ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାଇଁ ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳାନି ବୃକ୍ଷା ଯେଉଁ ଗଛର ବେଶୀ ଫଳ ଫଳିଥା ସେ ନଇଁ ଯାଏ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବିଜ୍ଞଜନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ରହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚୁପ ରୁହନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ରହନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି କେବେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତି କଥା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ ଦିଅ ଭାଇ ଅପରେଟର ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ ଦିଅ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେଇଥିପାଇଁ ହରିଜନ କୋଳେ ଜଗା ହରିଜନ
ଜନ କୋଳି ଜଗା ନର ରୂପ ଧରି ରଖିଛି ନିଘାଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଇଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଭଗତ ଉଦ୍ଧାର ପଘା ଯାଇ ଫୁଲ ହରିଜନ କୋଳି ଜଗା ନର ରୂପ ଧରି ରଖିଛି ନିଘାଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ସେ ତ ଭଗତ ଉଦ୍ଧାର ପଘା ବୁଝିଲେ ତର କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବୁଝିଲେ ଯଦି ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ନା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମରେ ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ହେବୁ ଅଛବ କୂଳରେ ବଢିଣା କଳି ଖେଳ ଖେଳିବୁ ନା କଣ ଠାକୁରଙ୍କର ହେଇଥିବ କଳି ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭ ନାମ ହେବ କେଶବ ନେତ୍ରେ ଦେଖିବ ତୁହି ଉତ୍ତରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଥିବ ରହି ଉତ୍ତରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଥିବ ରହି ଉତ୍ତରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଥିବ ରହି ଆମ୍ଭ ନାମ ହେବ କେଶବ ନେତ୍ରେ ଦେଖିବୁ ତୋଇ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ନା ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ସମସ୍ତେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଯାଇ ଭଲ ମାଳିକା ଲେଖିଲେ କହିଲେ ସେହି ପରା ଭଗବାନ ନର ରୂପ ଧରି ସେ ନାରାୟଣ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ କେହୁ ବୁଝିବ ଏହାର ମର୍ମ କହିଲେ ସିଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ଠାକୁର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କଳି ଯୁଗରେ এই ମର୍ମକୁ କେହି ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା ସେହି ପରା ଭଗବାନ ନର ରୂପ ଧରି ସେ ନାରାୟଣ ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋକ କେହୁ ବୁଝିବ ଏହାର ମର୍ମ ଏ ମର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ କଳି ଯୁଗରେ ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ହାରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଠାକୁର ବୋଲି ନ ସରବେ ନ ମାନିବେ ଜନ ବାହୁ কলি যুগরে ঠাকুর বলি সর্বে ন মানিবে জন সমস্ত কোন আজ ঠাকুর বলি মানুষজন না আপনার পাড়াদা গ্রামে আমি সবু গাঁ লোক আখপাখ লোক কোন চরমনাথ গুরুস্বামী ঠাকুর বলি মানুষজন না আপনার বলি বলি যেতবে ভিক্ষা সংগ্রহ করুথিবি সৎসঙ্গ পাই সেতবে অনেক লোক অনেক কথা কহুনা এই ঠাকুর বলি কହୁଛନ୍ତି ঠাকুর তাঙ্কর ହେଇଗଲେ କେତେ କେତେ ଠାକୁର ହେଇ ବୋଲୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଟାହିଟା ପରା କରୁନଥିବେ କି କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ପରା ଲେଖିଥିଲେ କହିଲେ ଟାହିଟା ପରାରେ ସଂସାର ପୁରିବ ଟୋକାଏ ମାରିବେ ତାରି ଦେଉଳ ଦୁଆରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ପୋତି ବୋଲିବେ ରଗଡ଼ା ମାଳି ଭଜରେ କେଶବ ଜପରେ କେଶବ ଭଜ କେଶବ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତକୁ ରଖିବେ ଚକ୍ର ଘୋଡ଼ାଇଣ ପ୍ରଭୁ କେଶବ ସୁନ୍ଦର बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की बोले टाहिटा परारे संसार पुरिब टाहिटा परा करिवे ठाकुर को बोली मालिकार महापुरुष लिखिछन विज्ञान युग चंद्र पृष्ठ रे पहुंची मनीष घर तैयारी करी सोई रहिबार स्वप्न देखिला नहीं ये विज्ञान युग नु आ ए समय हमें यदि ठाकुर बोली कहिबा ताले हेतुवादी माने यदि बसतिबे से नाक टेकिबेनी रे जे हेतुवादी माने चिकेन बिरियानी करके खाइले कौ दिन चंद्रग्रहण सूर्य परागरे जो पाक निषेध आम समस्त कर समय से चिकेन बिरियानी कर खाइले आदि शुणे कथा सी नाक टेकबे नहीं विज्ञान जाकि चंद्रपुर पहुंचला ये कौन ठाकुर बोली नाक टेकबे नहीं टाइटा परा करेंगे कि मन रखु राम अवतार जमी सत्य कृष्ण अवतार जमी सत्य बोली मानुचे कौन विज्ञान चंद्रपुर पहुंचले जगन्नाथ मंदिर उठीज ना चारि धाम उठीज ना ओषा पुनई व्रत आउ कई करेनि ना बापा को बापा डाकबेनि कि क्या मुंडिया मारिबेनि नमस्कार करेंगे आउ उठीज ये सब विज्ञान हेउची आध्यात्म टारो सृष्टि विज्ञान जन्मदाता होची आध्यात्म जन्मदाता विज्ञान नह विज्ञान आध्यात्म टारो सृष्टि
ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଋଷିମାନେ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ତାହା ହିଁ ସତ। କାହିଁକି ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଏ କଥା, ଜ୍ଞାନକୁ କାହାର ଖାତିର ହିଁ ନଥିବ, ବଢିବ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଉ, ବଢିବ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଉ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ଲୋକେ ବସିଯିବେ ଥୋକେ ହେବେ ହାଉ ହାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜ ହେ କେଶବ। କଳି ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନକୁ କେହି ଖାତିର କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ବିଜ୍ଞାନ ଭାଉ ବଢିଯିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ଏ କଥା। ବିଜ୍ଞାନର ମିଛ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଅନେକ ଠାକୁର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନିବେ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦିନେ ଠାକୁର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ମାନିବ। କେତେବେଳେ ନା ଠାକୁର ବୋଲି ନ ସର୍ବେ ନ ମାନିବେ ଜନ, ଠିକ ଆସି ହୋଇଯିବ ମିନ ଶନି ଜାଣ। ଯେତେବେଳେ ମିନ ଶନି ଯୋଗ ପଡିବ ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁର ବୋଲି ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କି ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବ ଠାକୁର ବୋଲି। କାହିଁକି କହିଲେ ମିନ ଶନି ବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନିବ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମିନ ରାଶି କି ଶନି ଚଳିଯିବ, ମିନ ରାଶି କୁ ଶନି ଚଳିଯିବ, ସଂସାର ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସଂସାର ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବଢିବ ତାତି, ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବଢିବ ତାତି, ଅଜା ଥାଉ ଥାଉ ମରିବ ନାତି, ଅଜା ଥାଉ ଥାଉ ମରିବ ନାତି। କହିଲେ ମିନ ରାଶିକି ଯେତେବେଳେ ଶନି ଚଳିବ ସେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଠାକୁର ବୋଲି ମାନିବେ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ପରା ସଂସାର ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ସଂସାରଟା ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସତରେ କଣ ସଂସାର ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମିନ ରାଶିକି ଶନି ଚଳିଲା ବେଳେ? ହଁ, ମାଳିକା ନୁହଁ, ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ। କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ ମିନ ରାଶି ଗତେ ମନ୍ଦେ ମ୍ଲେଚ୍ଛାନାନାଶନଂ ଭବେତ୍। ଭବ କହିଲେ ସଂସାରରେ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନେ ବହୁତ ମରିବେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମିନ ରାଶିକି ଶନି ଚଳିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିନ ରାଶି କଣ ଶନି ଚଳିଲେଣି? ହଁ, 2025 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ମିନ ରାଶିକି ଶନି ଚଳିଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ମିନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିବେ? ନା 2.5 ବର୍ଷ। କୋଉ ମସିହା ଯାଏ? 2027 ମସିହା ଜୁନ ମାସ ଯାଏ ମିନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିବେ। ଆଉ ମିନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିଲେ ସଂସାର ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡେ ବୋଲି ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଲେ। ମିନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲା ବେଳେ ଯଦି 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଯଦା ବା ଜାୟତେ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନାତ୍ମକା ଭବେ ଘୋର ଲୋକ କ୍ଷୟ ମୁଣ୍ଡମାଳା ଜୁତା ମହି। ଇଏ ଭବ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଜନକ୍ଷୟ ଲୋକ କ୍ଷୟ ହବ। ଏ ପୃଥିବୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ। ଆହୁରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଖିତ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାଗୌତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ କେତେ ଲୋକ ମରିବେ ଏ 27 ମସିହା ଭିତରେ? ନା ପୃଥିବୀର ଲୋକେ ତିନି ଭାଗ ନାଶ ବାବ, ତିନି ଭାଗ ନାଶ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ରୋଜିର ଇବ ଅବଶେଷ ରହିବ ଶେଷ। କହିଲେ ପୃଥିବୀର ଲୋକେ ହେବେ 3 ଭାଗ ନାଶ। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, 3 ଭାଗ ଲୋକ ମରିବେ 27 ଭିତରେ, 3 ଭାଗ ଯିବେ ଭାଗେ ରହିବେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅର୍ଖିତ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଲୋକେ ହେବେ 3 ଭାଗ ନାଶ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ରୋଜି ରହିବ ଅବଶେଷ। 3 ଭାଗ ଲୋକ ମରିବେ କେମିତିଆ? ଆପଣ କେବେ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ପରା ଲେଖିଛନ୍ତି କଳକି ରୂପକୁ ଧରିଲ ବଉଳ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମେଳଛ ସଙ୍ଗାରିବେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି। ଏ 12 ହାତିଆ ଖଣ୍ଡାରେ ମାରିବେ ସବୁ। କାହିଁ ଜଳ ରୂପେ ମୋଇ ଜଗତ ନାସିବି ବାବୁ, ଜଗତ ନାସିବି। କାହିଁ ପବନ ରୂପରେ ସକଳ ଗ୍ରାସିବି ବାବୁ, ସକଳ ଗ୍ରାସିବି। କାହିଁ ଜଳ ରୂପେ ମୁଁ ଜଗତ
ପତନ ଆସିବି ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ଜଳ ପ୍ରଳୟର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲା ବେଳେ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। ମନେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଜଳ ପ୍ରଳୟ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କେମିତି ହେବ ନା ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବେ 13 ଦିନ ବ୍ୟାପିବା 13 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବ ଥାଅ ତୁଇ ସାକ୍ଷୀ ବାବୁ ଥାଅ ତୁହି ସାକ୍ଷୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ଏପରି ପ୍ରଖର ହବ ଯେ ଏତେ ଟାଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ଜୋରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ହବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇବ ଖରାଲୋ ବହୁଳ ତରୁ ତୃଣ ଜୀବ ସୁଖୀ କଳି ଶେଷେ ବାବୁ ଏହା ହିଁ ହୋଇବ ମାଳିକା ଯା ଅଛି ଲେଖି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏତେ ହେବ ଯେ ତରୁ ତୃଣ ଶୁଖିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ବରଫ ପାହାଡ ଗୁଡିକ ସବୁ ଅଛି ନା, ସେ ବରଫ ପାହାଡ ଗୁଡିକ ତରଳିଲେ ସମୁଦ୍ର ଜଳପତନ ବଢିଯିବ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଜଳପତନ ବଢିଲେ ଏ ସଂସାର ଜଳମଗ୍ନ ହବ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ବଡ ବଡ ଦେଶ ଗୁଡିକ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଭରି 10ଟି ସହର, ତା ଭିତରୁ ଆମର ପାରାଦୀପ ହଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ। ହୀରା ପାରା ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ହୋଇବେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ପୀଠ ଠାରେ କେତୁର ପିତା କଳିଆ ଭକତ ଦେଖିବ ତୋ ନୟନରେ। ଭଜରେ କେଶବ ଜପରେ କେଶବ ଭଜ କେଶବ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତକୁ ରଖିବି ଚକ୍ର ଘୋଡ଼ାଇଣ ପ୍ରଭୁ କେଶବ ଠାକୁର। ତେଣୁ ହୀରା ପାରା ଦିଟା ହୀରା କଲେ ହୀରାକୁ ତୁ ପାରା କଲେ ପାରା দিব। ଏ ଦିଟା ଏକାଠି ହବ ମୋର ଧ୍ୟାନ ପୀଠ ଠାରେ ଜଳମଗ୍ନ ହବ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ବି ତ ଛାଡୁ ଯାଉ। ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କଣ ହବ ନା ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଫଳିବନି, ଫସଲ ଠିକ ସେ ହେବନି, ଚାଷ ଉଜୁଡି ଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାରଗ ଦୁନିଆ ହେଇଯିବ। ଧୀରେ 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 ମହାରଗ ଦୁନିଆ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢିବ ହୁଏ କି ବଜାର ରେଟ୍। ଆଉ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିଲେ କଣ ହବ ନା ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଚାଲିନି। ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହୋଇବ ମହା ସମର ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ହୋଇ ଜୀବନାର ଖାର ଯାଇ ଫୁଲ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଜୀବନାର ଖାର ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଜୀବନାର ଖାର ଯାଇ ଫୁଲ। କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବଳି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଘୋଷଣା କଲା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ, ମତେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପଚାର କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କଣ ଟିଭିରେ ଓଟିଭିରେ ଯୁଦ୍ଧ ମୋଟେ ବନ୍ଦ ହବନି, ଏଇ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? କହିଲେ ମୋଟେ ହବନି। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମୋଟେ ବନ୍ଦ ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ନୁହେଁ, ମୋଟେ ବନ୍ଦ ହବନି ଯୁଦ୍ଧ। କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରି ନାହିଁ। 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ତାହେଲେ ସରିଛି ନା ଓଡିଏ ଯେ ବାକି ଥିବ ଶୁଣ ହେତୁ ତୁରି ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ସେ କଳି କାଳରେ। 17 ଦିନ 2 ପ୍ରହର ଯୁଦ୍ଧ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସରିଛି। ଗୋଟିଏ ଓଡି ଯୁଦ୍ଧଟି ବାକି ରହିଛି କଳିଯୁଗ ପରେ ହବ ବୋଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ କି କହିଛନ୍ତି। ମାଳିକାର ନାମ ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୀତା। କେତେବେଳେ ଓଡିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେ ରୁକ୍ମିଣୀ ମୁଁ କରିବି ନା କଳି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆଉ କରିବେନି ନା ନା ତାହେଲେ କେତେବେଳେ କରିବେ ନା ମୀନ ଶନି ମେଳ ଗో ଇବ ଯେତେବେଳେ ମୀନ ଶନି ମେଳ ଗೋ ଇବ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଳେ ସମର ହେବ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳେ ସେ କାଳେ ସମର ହେବ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳେ। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିବ ସେହି ସମୟରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଓଳି ମୁଁ ସାରିବି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1914 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1919ରେ ସରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1939ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1945ରେ ସରିଥିଲା। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେବ? ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲା ବେଳେ।
25 ରୁ 27 ମସିହା ଯାକେ ଶନି ରହିବେ ମୀନ ରାଶିରେ। ତାହେଲେ କୋଉ ମସିହାରେ ହେବ ନା 2658 ଭାରତ ବକ୍ଷରେ ହୋଇବ ମହାସମର ଭାରତର ଶେଷ ସମରଟି ଶୁଣିଥାଅ ତୋହି ବୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ବିସ୍ତାର। 26 ମସିହାରେ ହିଁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ତା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଇନା ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧଟି ଚାଇନା ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ହବ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମରିବେ। ଆଉ କଣ ହବ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲା ବେଳେ ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମରଣ ହବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାଇଥିବେ ନାମ କରା ଲୋକ ସେଇମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଅନେକ ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ଲୋକ ସବୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବଡ ମୁଣ୍ଡ ଯିବ। ଏଇ ବଡ ବଡ କଳାକାର ମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲା ବେଳେ। ଆଉ 27 ମସିହାରେ ଭାରତର ଗୋଟେ ବଡ ମୁଣ୍ଡଟା ଯିବ 2027 ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିବେ। ଗୋଟେ ବଡ ମୁଣ୍ଡ ଭାରତରୁ ଯିବ 2027 ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନ ଘଟା ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ କଣ ହବ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲା ବେଳେ ଓ ରୋଗ ଛାଡିବନି। ଘରେ ଘରେ ମେଡିକାଲ ଖୋଲିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ମେଡିକାଲ ଖୋଲିବ। ଯାହା ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ତା ଘରେ କଣ ଥାଉ ନଥାଉ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମେଡିସିନ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କୁଆଡେ ଯାଉଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚା ହେଇ ବିପି ମେଡିସିନ ପକେଟରେ ନେଇଛଟି ନା ଲୋକେ ପକେଟରେ ମେଡିସିନ ପୁରେଇକି ବୁଲିବେ। ବୁଝିଲେ ରୋଗ କାହାକୁ ଛାଡିବନି। ଗୋଟେ ରୋଗ ପାଇଁ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଖାଉଥିବେ ସେ ରୋଗ ଭଲ ନ ହଉନ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ବାହାରି ପଡିବ। ବୁଝିଲେ ରୋଗ ରୂପୀ ଯୋଗ ମାୟା ଶରୀରେ ଖେଳିବ ବାବୁ ଶରୀରେ ଖେଳିବ କାହାରି ଆୟତ ବାବୁ ସେଠାରେ ନଥିବ ବାବୁ ସେଠାରେ ନଥିବ। ବୋଲେ ରୋଗ ରୂପେ ଯୋଗ ମାୟା ଶରୀରେ ଖେଳିବ କେହି ନିରୋଗୀ ରହିବେ ନାହିଁ। 64 ରୋଗ ଭ୍ରମ ଥିବ ଫେରିବେ 64 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ଲୋକେ ହେବେ 3 ଭାଗ ନାଶ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରୁ ଯିଏ ରହିବ ଅବଶେଷ ଯିଏ ଚତୁର୍ଥ ଯିଏ ରହିବେ ସିଏ ଅବଶେଷ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରୁ କେଉଁମାନେ ଯିବେ କେଉଁମାନେ ରହିବେ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। କହିଲେ ଧାରାରେ ରହିବା ଲୋକ ସରବେ ତରିବେ ବାବୁ ସରବେ ତରିବେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କ୍ଷଣେ ନାଶ ଯିବେ ବାବୁ କ୍ଷଣେ ନାଶ ଯିବେ। ବୋଲେ କେଉଁମାନେ ଯିବେ କେଉଁମାନେ ରହିବେ କେତେବେଳେ 28 ଅଙ୍କେ ବଛା ବଛି ହେବ ଜାତ ହେବ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି। 19 ଅଙ୍କେ ଆନନ୍ଦେ ରହିବେ ଭାରତର ଜନଗୋଷ୍ଠୀ। 28 ମସିହାରେ ଧାନ ଅଗାଡି ବଛା ବଛି ହେବ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମାଳିକାର ନାମ କଳିଯୁଗ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ କହିବେ। 28 ମସିହାରେ ବଛା ବଛି ହେବ ଧାନ କିଏ ଅଗାଡି କିଏ। 29 ବେଳକୁ ସବୁ ଭଲରେ ରହିବେ ଭାରତର ଜନଗୋଷ୍ଠୀ। କେଉଁମାନେ ରହିବେ ନା ଧାନ ଗୁଡିକ ରହିବେ। ସେଇମାନେ ଯିଏ ରହିବେ ସିଏ ବିହନ ହେଇକି ରହିବେ। କିଏ କୂଳର ବିହନ ନା ଧାରାରେ ରହିବା ଲୋକ ସରବେ ତରିବେ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କ୍ଷଣେ ନାଶ ଯିବେ। ଧାରା କଲେ ନିୟମରେ ଯିଏ ଥିବ ଯିଏ ନୀତିରେ ଥିବ ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଧରିକି ଥିବ ସେଇମାନେ ହିଁ ରହିବେ। ଧର୍ମେ ଯେବେ ଥିବ ଧର୍ମ ସାହା ହେବ। ରଖିବେ ବାନା ଘୋଡାଇ ଦୋଷ ଅପରାଧ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମ ନଲେ ପଢାଇ। ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଧରି ଧାରାକୁ ଧରିକି ଥିବ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଧାରାରେ ରହିବା ଲୋକ ସରବେ ତରିବେ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କ୍ଷଣେ ନାଶ ଯିବେ। କଣ ଧାରାରେ ରହିବେ ନା ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପିଠେ ବସି। ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପିଠେ ବସି। ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ଧରିଣ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସି ଗୁପ୍ତ ରାସ ହେ ଗୁପ୍ତ ରାସ ହେ ଗୋପୀ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଣ ପ୍ରକାଶ ହେ ଗୁପ୍ତ ରାସ ହେ ଗୋପୀ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଣ ପ୍ରକାଶ। ଗୁରୁ ଶରଣ ରହିବା ଗୁରୁଙ୍କର ଧାରାରେ ରହିବା। ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପିଠେ ବସି ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ଧରିଣ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସି। ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ। ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇ
ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିନି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଠିକି ଆଇଛେ, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଆସିଛେ ନା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କଳି ଯୁଗରେ ତିନି ଯୁଗର ଭକ୍ତ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଭକ୍ତ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଭକ୍ତ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭକ୍ତ, ଇଏ ତିନି ଯୁଗର ଭକ୍ତ ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତପି ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ଯିଏ ଲୀଳା ସହଚର ଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କପି ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ଲୀଳା ସହଚର ଭାବରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀ ଭାବରେ, କଳି ଯୁଗରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇନେ। ଯେଉଁମାନେ ଧାରା ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୋ ଠାକୁରେ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେ ଏ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୋଲି କଳି ଯୁଗରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାରା ନେଇଛେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେନି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭାବ ରସ ନୁହେଁ ବେଦାଭ୍ୟାସ, ପୂର୍ବ ଯାର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ, ତାର ତାକୁ ଦୟା ଝଡ଼ି ଦିଶେ କାୟା, ଦିଶେ ବାସନା ଭାସିବ। ଭଜରେ କେଶବ ଜପରେ କେଶବ ଭଜ କେଶବ ସୁନ୍ଦର, ବହୁରା ଗ୍ରାମରେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର। ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପରା ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେନି, କାହିଁକି? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭାବରସ ନୁହେଁ ବେଦାଭ୍ୟାସ, ପୂର୍ବ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ଏ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା ସେମାନେ ନେଇଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ରସ ନୁହେଁ ବେଦାଭ୍ୟାସ, ପୂର୍ବ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ, ତାର ତାକୁ ଦୟା ପ୍ରଭୁ କରିଥିବେ, ତାର ତାକୁ ଦୟା ଝଡ଼ି ଦିଶେ କାୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର କାୟା ତାକୁ ଚକଚକ ହେଇକି ଦେଖାଯିବ ଇଏ ଠାକୁର ବୋଲି। ନିଶ୍ଚୟ ବାସନା ବାସିବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ହିଁ ବାସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସିବେ ନାହିଁ ଠାକୁର ବୋଲିକି, ବୁଝିଲେ। କାହିଁକି ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜାଣିପାରିବେନି ଠାକୁର ବୋଲି ନା, କ୍ଷିତିରେ ଖେଳିବୁ ଚିହ୍ନା ସେ ନ ଦେବୁ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର କୋଣ ଧରି, ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଖେ ବୋଲେ ହରି ହରି। ଭଜରେ କେଶବ ଜପରେ କେଶବ ଭଜ କେଶବ ସୁନ୍ଦର, ବହୁରା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର। ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି କ୍ଷିତିରେ ଖେଳିବୁ ଚିହ୍ନା ସେ ନ ଦବୁ, ଆମେ କ୍ଷିତିରେ ଖେଳୁଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନା ଦବୁନୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କାହାକୁ କହି, ଠାକୁର ବୋଲି କାହାକୁ କହି, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରକୁ ନ ଧରି। ଆଉ ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ବି ମତେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିବେନି, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ କଳାରେ ଜନ୍ମତେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆଙ୍କ ହାତରେ ତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରକୁ ନ ଧରି, କ୍ଷମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଖେ ବୋଲେ ହରି ହରି। ତାହେଲେ କୋଉ ରୂପରେ ସଂସାର ବୁଲୁଥିବୁ? ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ନେଇକି ଆସିନଥିବୁ, ଭଗବାନ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବୁ, କୋଉ ରୂପରେ ବୁଲୁଥିବୁ? ସଂସାର ଲୀଳା କରୁଥିବୁ। ଚୋର ପ୍ରାୟ ଆମେ ଅବନି ବୋଲିବୁ, ଭକ୍ତ ଚେତାଇବା ପାଇଁ, ଚାହିଁ ଜଗ ଜଗ ନିନ୍ଦୁଥିବେ ଲୋକ, ଏ କିମ୍ବା ସେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ। ନାହିଁ ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ଲୋ ବଉଳ, ତାଳି ତାଳି ହୁଳାହୁଳି ହରିବ। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। ଚୋର ପ୍ରାୟ ଆମେ ଅବନି ଭ୍ରମିବୁ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଭଗବାନ କେମିତି ବୁଲିବେ ସଂସାର? ଚୋର ପ୍ରାୟ, ଚୋର ଭଳିଆ। ଚୋର ଭଳିଆ ମାନେ କଣ? ଚୋରି କରିବ ନା? ଚୋର ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଏ, ସେ ମାଇକରେ ପ୍ରଚାର କରିକି ଯାଏ, ମୁଁ ଅମକ ଏଇ ଘରକୁ ଆଜି ରାତିରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବି କି ଯାଉଛି ନା, ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ, ନିଜର ପରିଚୟଟାକୁ ଲୁଚେଇକିରି ଯାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଇଏ ଚୋର ବୋଲି, ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚୋରର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଅବତାର ନେଇ କରିଥିବୁ। ଚୋର ପ୍ରାୟ ଆମେ ଅବନି ଭ୍ରମିବୁ, ଇଏ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯୋଉ ଭ୍ରମଣ କରିବୁ, ଲୀଳା କରୁଥିବୁ, ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରି ଚୋରର ନୀତିକି ନେଇ, ଚୋର ପ୍ରାୟ ଆମେ ଅବନି ଭ୍ରମିବୁ, ଭକ୍ତ ଚେତାଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତେଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ,
ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି କେମିତି ନଈ କରି ଦେବେ ଭଗତ ମୋ ପାଦକୁ ଧୋଇବା ମୋ ପାଦକୁ ଧୋଇ ରଖିବି ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ଚକ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की नई करी देवे भक्त मो पाद को धोई रखी मो सुदर्शन चक्र को घोड़ाई मो लोक मान को मो भक्त मान को मो सुदर्शन चक्र आढ़ुआड़ करी आपद विपद संकट जो मीनस निजोग बढ़ुथिबो सेतिक बेले मु ताकू रक्षा करिवि मो लोक मान को किमिति रक्षा करिवि ना कोस चिन्हि मंत्र देवे गुरु रूपे जाना बाबू गुरु देखी प्रणाम को करी टाण बाबू करी कोष चिनी मंत्र देइथेबे भक्त मान को उद्धार करिया पे घोर विपद संकट बेलू आउ स्नायु देखी प्रणाम को करी टाण बाबू रे तू रक्षा पाई जेबू मने रख मोर कोई नीति की जदी मानिकी तू चलिबू धारा को धरी धरी के थेबू आउ निज नामे मंत्र देवे निजे होई गुरु बाबू निजे होई गुरु जुग से आसंति से जुग कल्प तरु बाबू जुग कल्प तरु साधना को कठिन करिनी रे धन रे बाबू परिवार भीतर रही संसार भीतर रही स्त्री पिला छुआ धरी ए विषय जंजाल भीतर तो थाई तते मु कठोर साधना जप तप ध्यान धारणा ये सब अष्टांग मार्ग बतेइनी उद्धार पाइया को मते पाइया पई कली कल्मसर उद्धार पाइया पई जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये अष्टांग योग बड़ कठिन मार्ग योग मार्गटी कठिन कोटिके गोटिए करंती जन लोक केतकी फूल पथे बहु बाधा विघ्न बहुत बाधा विघ्न ए बाटर रही ए बाट को तते आपणेवा पाई म तते कहिनी ए बाट को अति सरल करिछि परिवार संसार भीतर स्त्री पिला छुआ धरी ए विषय जंजाल भीतर थाई जदि तू भगवत करुणा लाभ करी ए संसार सिंधु को पारी हेबे चाहू ना ताले मते पाइया पई जाऊ चाहू जदि गोटे सहज सूत्र म तते देइछि कोन अष्ट अंग लगाई तो प्रणाम करिबो बाबू प्रणाम सहज सूत्र रे राम कड़ी की तहरीबू बाबू कड़ी जप तप ध्यान धारणा ई बाट कठिन मार्ग मु तते बतेइली तते सहज सूत्र बतेइछि कड़ीरू कलमसर उद्धार पाइया पई अष्ट अंग लगाई तो प्रणाम करिबू सहज सूत्र रे बाबू रे कड़ी की तरिबू साष्टांग प्रणाम विधि जदि तू जानिथिबू अष्टांग योगर फल साष्टांग प्रणिपात विधि रे तू पाई जेबू कड़ी कलमसर उद्धार पाइबू बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की तेणु हे सुधियने भाई माने माँ माने अच्युत लिखिचंदी जे करी जुग शेष करे आम्भे जन्म हेबो पिता जदु माता सुकांती तांका कोଳରେ थिबो रे कली जुग शेष समय विष्णु जन्म जे होइबे भले भगवान जन्म हेबे अच्युतानंद मालिकार लिखेले तेणु अच्युतानंद सारला गुप्त मंडल गीतारे कहले सारला मंडल गुप्त गीतारे कली जुग शेष करे आम्भे जन्म हेबु माता ए पिता जदु माता सुकांती तांका कोଳରେ थिबु बापांग नाम जदुनाथ माता सुकांती को कोଳରେ आमे कली जुग शेष बेले जन्म ग्रहण करिथिबु मालिका प्रमाण आपण को आमे देलु पंचसखा माने जगन्नाथ दास शिशु अनंत अच्युतानंद महापुरुष भगवान कली जुग रे अवतार नेबे को अवतार ना कलिकी अवतार कोउटी नहीं थिबे ना कोन हेइथिबो केते बेले अवतार नहीं थिबे की लीला मान करी संसार जन को उद्धार करिवे तार बाट आमे बतेइलु
ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ କରିବା ଆମ ଉପରେ ହେଉଛି ନିର୍ଭର ବୁଝିଲେ ଆମେ କହୁନୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଧରିବେ ସେଇମାନେ ତରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନ ଧରିବେ ସେଇମାନେ ଆଉ କଣ ତରି ପାରିବେ ନା ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ବାଟ ବତେଇଛନ୍ତି ଏ ସହଜ ସୂତ୍ର ବାଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନିଅନ୍ତୁ ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦେଲୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଲୁ ମହାମୁନି ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ କଳିକି ପୁରାଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି ଯଦି ସମୟ ମିଳିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ ଧର୍ମ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ନାହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଭଳି ବିପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୀନ ଶନି ଯୋଗରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାକୁ ଧରିକି ଥିବା ଧର୍ମକୁ ଧରିକି ଥିବା ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ୟାକୁ ଧରିକି ଥିବା ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ବିପଦ ପଥର ଭଳି ଦେହରେ ବାଜିକି ପଳେଇବ ହେଲା ହରି ହରି ଘୋଷା ପାପ ତାପ ନାଶ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ତୁ ବଳି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल 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 हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे आचार्य चरे आचार्य चरे
भगवान की जय श्री चरमनाथ गोस्वामी की जय सत्संग की जय कलादा ग्रामर समस्त ग्रामवासी माने सुख शांति आनंद कला दीपात करून मो प्रभु चरमनाथ अपार करुणार बोलावून लेखवा हरि बोल चरमनाथ गोस्वामी समस्त मनोवांछा मनोकामना पूर्ण करନ୍ତୁ बोलावून लेखवा हरि बोल अनुष्ठान कर्मकर्ता माने दीर्घजीवी होନ୍ତୁ बोलावून लेखवा हरि बोल अनुष्ठान वार्षिक अनुष्ठान अनंत काल पर्यंत वंची रहिता बोलावून लेखवा हरि बोल समस्त मनोस्कामना मनोवांछा ठाकुर चरमनाथ पूर्ण करନ୍ତୁ बोलावून लेखवा हरि बोल आपन आसीथिबा हरि कथा विवास भक्त मंडली कर मनोवांछा ठाकुर चरमनाथ पूर्ण करନ୍ତୁ बोलावून लेखवा हरि बोल हरि हरि बोल समस्त आनंद कोटि प्रणाम जनाई एठारे सत्संग करू अनेक आहुरी कथा रही कहवा समय सापेक्ष तेणु जहाँ ये समय भितर मालिकार पंचसखा मानकर मालिकार प्रभुंकर संबंध में जहाँ प्रमाण रही कलिजुगे कल्कि अवतार को नहीं ताही आज आम आलोचना कली तो से मालिकार कथा प्रभुंकर कथा 600 वर्ष तले से लिखिले केवे मिछ नुह आमर ये कथा नुह तेणु ये कथा को विश्वास करी आपण माने प्रभुंकर शरणागत ही प्रभुंकर अपार करुणा करंतु जय महाप्रभु जय श्री चरमनाथ गोस्वामी जय हे समस्त